जय जगन्नाथ समस्त को सभक्ति प्रणाम। मु शुभश्री आपण मानक मनर कथा को स्वागत करुछि। निज सहित हेला परे जना पड़े नहेले सबकिछि हुए तो गप भली लगे। सेमिति किछि आजिर विषय जाति प्रथा एक सामाजिक व्याधि। परिवर्तन अवसंभावी, समय सहित परिवर्तन निहाती जरूरी। समाज रे जदि परिवर्तन न हेबो ताहले समाज सेमिति ही स्थिर हो रही आउ सेठी उन्नति संभवपर हेब नहीं। सेमिति एक प्रथा जाति प्रथा। गोटे पटे पेटर भोक अक्लांत परिश्रम तापरे जो मानू ईश्वर आसन रे अधिष्ठित करैला परे मध्य प्रतिदान रे सेमानंकठु मिले केवल घृणा एवं घृणा। से घृण्य प्रथा जाति प्रथा जहाँकि समाज उच्च वर्गर लोक मानक द्वारा बहुत वर्ष धरी प्रचलित हो आसुथिला। हुए तो वर्तमान शिक्षा तथा अधिकार बल से सबू केतेकांश कमी जाइछि। संरक्षण व्यवस्था माध्यम समाज उन्नतिर मुख्य स्रोत को हुए तो पछुआ वर्गर लोक माने आसी पारछन्ते। एमिति एक प्रथा जाति प्रथा। मनुस्मृति हिसाब रे आमे कहि पारिबा चारिटी वर्ण रहिछि, जेमिति कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण संप्रदायर लोक माने ईश्वरंकर उपासना करती। क्षत्रिय संप्रदायर लोक माने साधारणतः युद्ध कार्य लिप्त रहंती। वैश्य संप्रदायर लोक माने व्यवसाय कृषि कार्य करती एवं शूद्र संप्रदायर लोक माने साधारणतः उच्च संप्रदायर लोकंकर सेवा कार्य नियोजित होता। तेणु वास्तविक दृष्टिकोण जदि देखा जाए प्रत्येकटी वर्ग निजर गुण कर्म को नहीं विभाजित हो जाइतिले। आ सेतेबेले समाज पाई ता सुंदर थिला। से समाज पाई यह एक उपयुक्त व्यवस्था थिला। किंतु समय सहित तार परिवर्तन होइछि। सेतेबेलर सेई प्रथा एबे आउ नाही। किंतु परवर्ती समय रे आमे देखिबाकू पाइछु जे जाति प्रथार ना नै अनेक समय रे पछुआ वर्गर लोक मानंकु शोषणर शिकार हेबा पाई पड़िछि। जेमिति कि सेमानंकर मंदिर रे प्रवेश करिवार अधिकार न थाए। साधारणतः कूप किंबा पोखरी नदी व्यवहार करिवार अधिकार न थाए। जदि कौनसी भी कारणरू केही से कूप किंबा पोखरी को छुई देउथिले ताहले से लोक को सामाजिक दंड व्यवस्था हिसाब रे निया पानी बासंद करा जाउथिला। आउ से पोखरी नदी कूप इत्यादि को पवित्र करा जाउथिला। मंदिर रे आमे जानिछु जे ईश्वर रही थांती। तेणु जदि ईश्वर को छुई देले किंबा ईश्वर को आस्थान को चली गले से स्थान अपवित्र हो जाए। एमिति एक कुप्रथा प्रचलित करुथिबा सेही संप्रदायर लोक मानक पई एक प्रश्न जे वास्तविकतारे कौन सेमानंकर निज उपरे आ निज आराध्यंकर पवित्रता उपरे संदेह थिला सेतेबेले समाज रे आ एबे मध्य रहिछि। सेति पाई बोधे एई कुप्रथा को सेमाने चली आसुथिले आ जहा बहुत वर्ष धरी चली आसिले मध्य। किंतु केतेकांश रे केते गुड़िए शिक्षित युवगोष्ठी कर अप्राण उद्यम फल हुए तो यही सामाजिक व्याधि वर्तमान समाज रे नहीं, बहुत मात्रा रे कमी। किंतु भाविबार विषय जो माने यही प्रथार भुक्तभोगी होइथिबे, जो माने से शोषणर शिकार होइथिबे थरे भाबिले देखि केते कष्ट लागि नथिबो तांकु। काहेकि ना जदि जेतेबेले कौनसी उच्च संप्रदायर लोक जनक नीच संप्रदायर लोकर छाई ता देहरे पड़िले गोबर पानी पकाउथिले, स्नान करी पकाउथिले किंबा कौनसी कारणरू जदि सेमाने कहा घर को गले गोबर पानी पकाउथिले ताले एई प्रथा सतरे निंदनीय घृण्य नहे। काहेकि ना जदि से उच्च संप्रदायर लोक माने निम्न संप्रदायर लोक मानक ठारू निर्विघ्न रे सेवा नहीं पारुछंती,
ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏହି ବ୍ୟାଧିକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାରେ ବା ବ୍ୟାପିବାରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରି ଲାଭାଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେହିମାନେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଶୂଦ୍ର ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାସମ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସମାଜର ସେହି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସେବା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କିଛି କ'ଣ ରଖୁନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେମାନେ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ ମଣିଷ ବି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛୁ। କେତେକାଂଶରେ ଲୋକମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହୁଏତ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନିରାମୟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜୀବନ ଧାରଣର ଅଧିକାର ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତା। ସମାଜର କିଛି ଲୋକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହୋଇ ଆଜି ବି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଜି ବି ରହିଥାନ୍ତେ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ବହୁତ ପଛରେ ରହିଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ଦେବୁ, ସେଇଟା ଏବେକା ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଜଣେ ଅନୁନ୍ନତ ଲୋକକୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜେ। ତେଣୁ ଭାବିବାର ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ କେବେ ଯାଇ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିବ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନିଜ ଉପରେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଦେଖୁ, କେମିତି ଲାଗିବ ତାକୁ। ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖୁ। ତାପରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କ'ଣ, ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ସମାଜରେ ଅସମାନତା କ'ଣ, ସେସବୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତାପରେ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯିଏ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ସମାଜର କିଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ହୁଏତ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ଧର୍ମର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସମାନ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇ କୋକେଇରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅସମାନତା ରଖାଯାଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ପୁଣି ଜୀବନରେ ଯେତିକିଟି ସଂସ୍କାର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତ କାହିଁକି ଏ ଅହଙ୍କାର? କାହା ପାଇଁ ଏ ଅହଙ୍କାର? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ କାହା ସହିତ ରହିବ? ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୁକ୍ତି ଜମା କରୁନି, କେବଳ ମନରେ ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି। ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛି, ଜଣା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳିବ। ମନକୁ ଆସିଲା କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କୌଣସି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେନି। ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ସମ୍ମାନ ରଖେ।
ଆମେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜନ୍ମରୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ ତ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ, ଯାହା ସମାଜର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ।